ओम श्री माता शरणम मम। ओम श्री अरविंद शरणम मम। एपिसोड नंबर 238, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 65। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 238तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 65। आज आम आलोचना करिबा पुरुष क्षमता निज हाथ को नियंती। दुईट लाइन मु आपनको पढुची। He takes up her powers. He has harnessed her to the yoke of her own law. हार्नेस माने होची नियंत्रण बा व्यवहार करिबा, कार्य नियोजित करिबा। एपर्यंत आमे शुणिथिले बा पढुथिले जे स्रष्टा होचंती पुरुष, प्रकृति होचंती तांकर कार्यकारिणी शक्ति, तांकरी हाथ रे सब जाक पावर देई देई करे से कोन करथिले ना पछपटरे बिहाइंड द वेल लुचिकरी बिहाइंड द वेल पंसी लेकरे थांती। सब गुडाकर अनुमानता पछपटरे थांती, ऑब्जर्व करंती, ट्रेनिंग को दियंती, प्रत्येकर मूल्यांकन करंती और से सब गुडाक पछरे थांती। प्रकृति कोन करंती ना तांकरी सी होचे पुरुष होचे सब्सटेंस, पुरुष होचे आत्मा, तांकरी संकल्प अनुसार तांकरी इच्छा अनुसार सब जाक कार्यकारी करंती, तांकरी अनुसार सब जाक कार्यकारी करंती। एवं पुरुषंकर प्रत्येकटी संकल्प को प्रकृति कार्यकारी करंती और से जेमिति संकल्प करछथि सेमिति कोन करंती सिस्टम तयारी करंती एवं ताको चलाई नियंती। खाली सेतिक नुहे, पुरुषंकर इवोल्यूशन रे गति करी जोड जाई के पहुंचिया पे सेति रास्ता तयारी करंती एवं सब जाक को जगी कर नियंती। ताको एई सब जिंस आमे एपर्यंत सुनिथिलु, पढिथिले। आर परवर्ती सोपान ने जो आमे गोटे लाइन देढ़ लाइन ने आमे जो देखुचंती पेज 65 रो, ही टेक्स अप हर पावर्स। वर्तमान पुरुष कोन करंती ना प्रकृति रो शक्ति को हाथ को नहीं जानती, क्षमता सब को नहीं जानती। ही हैज हार्नेस्ड हर टू द योक ऑफ हर ओन लॉ। निजर जो नियम अछि विधान जो जुआली रे जोड़ी दियंती, ये से ताको जोड़ी दियंती। तो गोटे समय एमिति एक अवस्था थी प्रकृति अहंकार ना, पुरुष जमी आसिक पहुंची कोटियर रे गोटे राजसभा गोटे कोटियर होकर ठिया होती, निजे तक लीला कर प्रकृति जो जानी पुरुष जो सचेतन हो जाती से हाथ में कौन कर सब जाक देकर सी मानि नौ। आउ थे पढ़ुची, ही टेक्स अप हर पावर, ही हैज हार्नेस्ड हर टू द योक हर ओन लॉ। पुरुष तांकर क्षमता को सब क्षमता सब को हाथ एवं निजस्व तांकर निजर निजस्व विधान जुआली रे कोन करंती ना ताको जोति दियंती। आमे भीतर को जीवा, प्रवेश करबा को जीवा। तो एई भली जो सृष्टि रो नियम से बड़ विचित्र वैचित्र्य रे भरा। सब जानी सारिला परे मध्य आमे न जानी भली अभिनय करू। ए भलिया प्रति मुहूर्त रे आपनकर मध्य करते घरे समस्त पुरुष आनी के सब जाक दे देथिबे, प्रकृति को समस्त फ्रीडम देथिबे, काम करूथिबे। प्रकृति सब जाक निजर एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग सब जाक नै करी कोन करथिबे, तांको आगु को नौथिबे। गोटे समय आसिक पहुंचबो पुरुष और बिहाइंड द भेल न रही करी से कोन करिवे ना आगु कसे चेष्टा करिवे। सेतरे प्रकृति कोन करिवे ना आपनको घर रक्षा करता बोलते ताको सब जाक चाबी धरै देबे एवं ताकर अनुगामी होई चले। जो दुईट लाइन आमे जो पढिले, पुरुष तांकर क्षमता सब को निज हाथ को नियंती एवं तांको प्रकृति को निजर निजस्व विधान जुआली रे जोति दियंती। भीतर को दिबा धीरे धीरे पुरुषंकर मर्त्य अवस्थान काल अवधि मध्य से क्रमे क्रमे शक्तिशाली होई बढ़ुथांती। आपण भाबंतुनी जमती गोटे छोटिया पिला जानू सब छोट पिलाटा जबले उपस्थित हम जो माटी छुईब जन्म नब से आप देखिए जमी किसी कौटे ना कि जो बढ़ी आरंभ कर धीरे 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 से कौन करूँ ना गोटे समय विशाल शक्तिशाली अमित शक्तिशाली बलवान होकर ठिया हुए। ठीक से भाया कौन कर जो पुरुष प्रकृतिर लीला जो देखुंत पुरुष से कौन करें आखि आगे जो देखुं से कौन आम लक्ष्य करूँ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ମୋର୍ଟାଲ ବର୍ଥ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଫିମୋରାଲ ଡ୍ରିମିଂ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ମୋର୍ଟାଲ ସେସନ ଅଫ୍ ଇନ୍ ବଡିଜ୍ ହାଉସ୍, ଏମଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ବିଟୱିନ୍ ବର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଅନେକ ଆଗରେ ଆମେ ଇଏ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୋର୍ଟାଲ ସେସନ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ, ଏମଲେସ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ବିଟୱିନ୍ ବାର୍ଥ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ପଥିକ ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଫିମୋରାଲ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଡ୍ରିମିଂ ଅଫ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟୁ ରେନ୍ସ ସ୍ପର୍ଶିମ୍, ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସନ ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ହଉଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ ହଉଛି ଲୀଳା। ଉପରେ ରହିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଅବଧି ଯୋଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପଛରେ ହଉଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଂଶ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ମଣିଷର କର୍ଦ୍ଦମ ନିର୍ମିତ ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ପିଣ୍ଡଟି, ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉ ଶରୀର କହୁଛୁ, କର୍ଦ୍ଦମ ନିର୍ମିତ ନଶ୍ୱର ପିଣ୍ଡଟି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦେଇକରି କଣ ହଉଛି ନା ଅସହାୟ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥାଏ। କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପାୱାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାୱାରଟା କୋଉଠି ନା ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ବୁଲିଲା ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଦେଖିବେ ଯେମିତି କଣ ହନ୍ତି ନା ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଯାଇ ଯେଣିକି ତୋଟାରେ ତେଣିକି ଯାଇ ସବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଆଡେ ନଉଛି, ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଆଡେ ଯେମିତି ନଚଉଛି ସେମିତି ଆପଣ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଦ୍ଦମ ନିର୍ମିତ ନଶ୍ୱର ପିଣ୍ଡଟି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଅସହାୟ ହେଇକିରି ଗତି କରୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାର ରାଜତ୍ୱ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଯାତ୍ରା କରି ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରାତି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ମାସ, ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଇଏ ଯୁଗ ଚକ୍ରରେ ଚାଲିଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ କଣ କରୁଛି, ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଇକିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନଶ୍ୱରତା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ସିନା ଚାଲି ଯାଉଛି, ବଡି ଦି ସମ୍ ଦ ଡ୍ରିପ୍ସ ଅଫ୍ ନମ୍ବରଲେସ୍ ବାର୍ଥ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେଣି ତାକୁ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରେ। ନମ୍ବରଲେସ୍ ମାନେ ଗଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଟ ୱାଜ ଦ ସେମ୍। ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମେ ନେଇ ସାରିଲେଣି, ଏ ଶରୀର ବଦଳି ସାରିଲେଣି। ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଇଫ ଦିଟା ଯାକ ନୂଆ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବଦଳୁଛି କଣ ନା ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଟ ୱାଜ ଦ ସେମ୍। ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପୁରୁଷ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଶ୍ୱରତା ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଯେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଥିବେ, ତାରେଶ୍ୱର ରଥଙ୍କ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 5, 6, 7 3 ଦିନ, 4 ତାରିଖରେ ମୁଁ ନଥିଲି, କାଲକାଟା ପଳେଇଥିଲି। 5, 6, 7 3 ଦିନ ଯାକ ସେ ମତେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖରେ ସେ ଟକ୍ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକରି ମତେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଓଜାଡି ଦେଲେ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଢାଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲେ, କେତେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ସେ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ କଣ ଯିଏ ସଚୁରେଟେଡ ତାକୁ କେହି କହନ୍ତିନି ତମେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନେକ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଯୋଉ ମୋ ଢାଳି ଦଉଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଅବିରତ ଭାବରେ ବର୍ଷା କରି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ 7 ତାରିଖରୁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆସିଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ 4ଟା ବେଳେ, 3ଟା ପରେ ବୋଧେ ଦେଖିକିରି ଆସିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଖବର ପାଇଲା ବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି କଣ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ନଶ୍ୱର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ସେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଯିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଆଉ କୋଉଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବା, କୃତଜ୍ଞତା ବର୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ତାହା ଏକ ଆପାତ ଅବସ୍ଥା। ଯେମିତି ପୋଷାକ ରୂପେ ଆମେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଯୋଉ କଣ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରୂପ ସବୁ ସ୍ୱଳ୍ପକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ବି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ପିନ୍ଧି ହଉଛି ଯେମିତି ପୋଷାକଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅନେକ ଜୀବ, ଇଏ ଶରୀର ଜୀବ, ଅନେକ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକକୁ କେବେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ବଦଳେଇ ସାରିଲେ।
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କଣ କରି ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତା ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆପଣ କହିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ମାସ୍ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଯେ ମାସ୍ ବୋଧହୁଏ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ବାହାର ସହିତ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନବ ନା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନିଜେ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ ମାନେ କଣ ସବୁ ଯାଙ୍କର ମାଲିକ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଦେଲା ଭଳିଆ ରଖିଦେବେ, କଣ କଣ ଆମେ ସବୁ ଭାବି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଉତ୍ସରେ ସେ ଏଠିକି ଆସିକରି ଯୋଉ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ କଣ ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଠିଯିବେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉଠିଯିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ଦିବ୍ୟତା ସିଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ସଂସାର, ଆଜିକାଲିର ଚିନ୍ତା, ଆଜିକାଲିର ଚେତନା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୁଅ, ଏଠି ଠିକ ଅଛି ନିଜର ପରିଚୟ ହଜେଇ ଦେଇଛ ବା ଲୀଳା କରୁଛ, ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ରହିଛ, ଅଲ୍ କନସିୟସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ଡ ଇନଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା all knowledge ventured into ignorance, all conscious bore to the insensible, eternal wears the shape of animal and man, immortal dallies with mortality, infinity in a little space। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ନୁହଁ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇନଫିନିଟି ଅସୀମ, ଏଠି ଆସି ସସୀମର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଟର୍ନାଲ ମଣିଷ ବା ପଶୁର କଳେବର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇମୋର୍ଟାଲ କିନ୍ତୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ପାଖରେ ହଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ନଲେଜ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଭେଞ୍ଚର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ ସବୁ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇନସେନ୍ସିବୁଲ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଭାବୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ସେ କଣ କଣ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାବିଥିବେ କଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କଣ ଯୋଉ ଆୟରନି ବୋଲିକରି କହନ୍ତି, କଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ଲୀଳା। ଆପଣ ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଯୋଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆସନରେ, ଅର୍ଡିନାରୀ ନୁହେଁ ଏ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଷର ମୂଳ ନିରୁପତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଯୁଗ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ଚକ୍ର ଆସିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନର ଚକ୍ର ଦେଇକରି ସେ କଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହବ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଗେଲା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଯେବେ ଭାବିବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡିତ କରିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ହୁଏତ ଅପସରାଇ ଆଣିବେ। ହଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ହେଇଥିଲା କଣ, ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ବସିକିରି ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ 3ଟି ବାଳ ପାଚିଗଲାଣି, ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ମୋର ବୟସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତେଣୁ ମତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ପୁତ୍ରକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ହଉଛି ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା। ତେଣୁ ସମୟ କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅସୁର ସିଂହାସନ ପାଠପଢା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଓରି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯିବେ। ସେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲୀଳା ସେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସେଙ୍କର ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ କଣ କରିବ, ପ୍ରକୃତି ମା ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଥର ଯାଇକି ତୁ କାମ କର, ବାପ ଯେମିତି ପୁଅକୁ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଥର ପଢିକି ଆସିବ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିବ, ଚାକିରି କରିକି ଆସିବ, ଏଥର ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତରେ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ, ସବୁ ଯାକ ଶାସନ କେମିତି ନିଜ ହାତକୁ ନେବେ, ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ଦେଖିବେ, ଧର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହିବେ, ତାକୁ ସମ୍ଭବ ହବ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଜୀବନକୁ କେମିତି ପରିଚାଳିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେମିତି କଣ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଗଢୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଗଢୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁ ନା ଭାବୁ ତାକୁ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ ଭାବିବେ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ସିଂହାସନ ନା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଅହଂ ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ଛବିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ଠିଆ ହେବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି,
ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଯେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମେ କରିବା। ତ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଅହଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଅହଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଣ ସବୁ ସେଠୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ନିଜେ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବ ନା କେବେ ହବ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଗଢି ଗଢି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଟା ଯେମିତି ଛୁଆଟାକୁ ଗଢୁଛି, ବାପ ଯେମିତି ପୁଅକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି, ଏତେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ରାଜା ହେଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ପଠେଇଥିବେ ତମେ ପାଠ ପଢିବ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ରହିବ, ସବୁ ଯାକ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ଶିକ୍ଷା କରି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ତୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଭେନ୍ ବିଲିୟନାର ହେଇଥିବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେ ପଠେଇଥିବ ଯାହା ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଉ କିଛି ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିକି, ନହେଲେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ କିଛି ଜାଣିବ ନା, ଏଠି କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଡୁବେଇ ଦବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗଢୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପନରେ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଇଏ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କହିବୁ, ଜୀବନ ସାରା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚଳିଚାଳିତ ହଉଥିବ, ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଗଢି ଉଠ, ମୁଁ ତମକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ବଢିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଅଧୀନତା ଅଛି, ସେଥିରୁ ତମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବଢୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କି ମୁକ୍ତ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧୀଶ୍ୱର ରୂପେ କ'ଣ ହବ, ଅଧ୍ୟସିତ ଆସିକରି ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମେ ତ କ'ଣ କରୁନା, ସେ ମୋ ପୁଅ ଆସିକରି ମୋ ଉପରେ ଇଏ କରିବ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କି କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କରୁଛି, ସବୁ ଯାକ କରୁଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସିଏ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିବା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ନା ମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଦିନ ହବ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଅଧୀଶ୍ୱର ରୂପେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ହବ, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଖୁସି ହବ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଯେମିତି କୋର୍ଟରେ ବସିଯିବେ, ଗୋଟେ ତଳ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ସଚେତନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆପଣ କହିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସେ ତ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିବ, କ'ଣ ସେ ପାଠ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିନଥିଲେ, ନା ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଜନ୍ମରୁ ଏକାଥରେ ବଢିକିରି ଆସିକରି ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଇକି ଯୁବରାଜ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ନା ବାପାକୁ ତଳି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସିଂହାସନ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଭରତକୁ କାଢି ଦେଇକିରି କ'ଣ ନିଜେ ରାଜା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ମାର ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହିଁକି ଯୋଉ ବର ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଯୋଉ ଭୋଗୁଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯୋଉ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନିୟମକୁ ସେ ମାନି ଚାଲିବେ। କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାରଣ ଆମ ଯୋଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ ନା, ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନା, ଭଙ୍ଗା ଯାଏ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଇସ୍ରୋ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, DRDO ଏସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ରୋକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା କେମିତି କ'ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛ, ଆଉ ଏତେ କମ ପଇସାରେ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ କେମିତି ଲଞ୍ଚ କରିଦଉଛ, ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଆମେ ମିଲିୟନ କେତେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କେଇ ମିଲିୟନ ରୁପିଆ କେମିତି କ'ଣ କରିଦଉଛ, ପଇସା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରୁନା, ତାକୁ କ'ଣ ରିସାଇକେଲ କରିଦଉ, ଯୋଉ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମର ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଯିବ ଅର୍ଡର ଦବ, ସେ ତିଆରି କରି ଆଣିକି ଦବ, ଯିଏ ତିଆରି କରି ଆଣିକି ଦବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ଫୁଟେ ବାଇ ଫୁଟର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର, 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ପ୍ଲେଟ୍ଟା କୋଉଠି ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀରେ, ଜର୍ମାନୀରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଦବ, ଆପଣଙ୍କର 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହେଇଛି 99 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେବେ, ଦେଖିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ରହିଛି ସେଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ବିନା ଅର୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡି ତାକୁ ନେଇକି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଲେ କେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡଲାରରେ ୟୁରୋରେ ଯଦି କନଭର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଦାମ ହେଇଯାଇଥିବ କେତେ ଲେଖା, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ମାନେ ତା ଭିତରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିଯାଇଥିବ। ଏଠି ମାଗଣା ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ନା ଏଠି ମାଗଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଗଲା, ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପଇସାଟା ସଞ୍ଚୟ କରିଦଉଛୁ, ଆମେ କନସିୟସ୍, ତେଣୁ ଆମର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ।
से प्रकृतिर शक्ति को से केमी यूटिलाइज करेंगे ये कहले आम जगह ध्वंस मरामरी हत्या ये सब जिन ना आम पाखे अच्छी कौन ना रूपांतर काम तेणु से प्रकृतिर शक्ति को आम नष्ट करना खर्ब करना ताकू केमी कौन कौन कर उद्देश्य विनियोग कर खियाली सृष्टि अवसान हम जदि यूटिलाइज करदेव पुरुष जदि निजे सम्राट सम्राट होकर बसीजे सिंहासन आरूढ़ हो प्रकृति मानवा आरंभ करेंगे सी तो पुरुष जो सचेतन हवा आरंभ करेंगे से प्रकृति कौन करेंगे ना जो खियाली शक्ति काम करुँच खियाली शक्ति जो काम करुँच से खियाली शक्ति आउ रही तार अवसान हो पुरुष शक्ति को निजस्व व्यवधान कौन कर निज जुआड़ी जो साधन कर व्यवहार करेंगे बलदटा बर्तमान जमी डेऊँची बर्तमान बलदटा को जुआड़ी सी कम करुँच खियाली शक्तिर सृष्टिर अवसान हम निजस्व विधान जुआड़ी ज्योति कौन करेंगे साधना पर विनियोग करेंगे से कौन करेंगे ना पुरुष प्रकृति उपर संपूर्ण नियंत्रण हासिल करेंगे जेपर्यंत सिंहासन को न जाइछन्ति से पर्यंत किछि करे सिंहासन रे पूर्ण रूप से स्वाधीन भाव में विथ पावर एंड अथॉरिटी जिते बसवे से कौन करेंगे कथा मानि से प्रकृति आउ किसी रहा सब जाक पुरुषंकर दस्तखत हस्ताक्षर हम से आउ किसी नथिबो ठीक जमी आम भितर जो आत्मा अच्छा सी बर्तमान अच्छा बाहर को बाहर ना कम कर जहाँ करवा कथा कर मन प्राण शरीर जमी मालिक भाया देखा कि गोटे समय आसिक पहुँचो चैत्य शिक्षार कम हूँ कौन हृदय सिंहासन अहंकार को काढ़ीदेव से राज माने राजा शासक हिसाब से क्या रखिब ना यही जो चैत्य सत्ता को जो चैत्य सत्ता हृदय सिंहासन में शासक होकर रहीगले से कौन करेंगे ना मन प्राण शरीर कौन करेंगे से सबर्डिनेट हो मुंड नुआईदेवे और मानवा आरंभ करेंगे से कौन हम ना आप प्रोब्लेम जो जोग कर सी लीड करे आम कि जानू आपड़ भी गाड़ी चलाऊँ टू व्हीलर चलाऊँ किंतु राति एठू जाकर राउरकेला नहीं पहुँची पारे कहीं रास्ता जानी ना बाट जानी ना आपंप सेफ्टी सिक्योरिटी ना तेणु जिते आप कौन कर दिन में शोथ से ड्राइवरटा जो लंग रूट ड्राइवर से दिन सारा कौन कर बस भर शोथ कि कौन करूँ जना पड़ राति कौन कर समर्पित हो गले जिते सीटा आकुपाई करने तार टाइम होगा बेल बाजिगला कंडक्टर हेल्पर बेल बजेदेला सी चल आरंभ कर सी नहीं आपको निर्दिष्ट जगह छाड़ जेपर्यंत सी चल नसो शोथ तेणु आम सब ये बुलूवा से बुलूवा अटो बुलूवा जब जाई कौटी 50 कौटी 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर बुलूवा किंतु 500,000 किलोमीटर आम जाकर पहुँची पारा ना तेणु जी नब से ड्राइवर से चैत्य सत्ता नहीं जाऊँगी ये कौन कर पुरुष दायित्व संपूर्ण भाव में बहन कर जो पुरुष प्रकृति जो डुआलिटी जहाँ कहते दैत्य शासन संबंध में श्री अरविंद लिखुंट लाइफ डिवाइन गोटे जगह लिखुंट एक आपात दैत्यता अपारेंट डुआलिटी अवतारणा होता है कारण पुरुषंकर स्वीकृति सहित प्रकृतिंकर जेपरी स्वाधीन भाव में क्रिया करें एवं तांकर क्रिया को नियंत्रण करें पुरुषंकर एक स्वाधीन एवं प्रभुत्वपूर्ण हो रही पार दुईटा जिनस ये डुआलिटी कथा कहले लाइफ डिवाइन गोटे डुआलिटी कथा कहते किंतु आम एपर्यंत पढ़ुलु कौन ना सिंगुलारिटी कथा शुणुलु से दैत्यता थिला एटी एकत्व बोध होता केमिति कौन ना पुरुष तांकर इनएक्टिव होकर रुहतु नीरव रुहतु जहाँ हो सेठी सब कौन रही जाते प्रकृति से कौन करते ना कम कर आरंभ करते किंतु एठी हवा बर्तमान कौन कर ना ये डुआलिटी डेभलप करमिति कौन हम ना एमि जो डुआलिटी पुरुषंकर स्वीकृति अच्छी पुरुष से प्रकृति को स्वीकृति देते स्वाधीनता देते ट्रेनिंग देते गाइड करुले पछुर तर्जमा करुले सब जहाँ करुले ये से भाया स्वाधीन भाव में क्रिया करें किए से बर्तमान कौन करते ना पुरुष रोते इनएक्टिव किंतु ये कौन ना से एक्शन मोड को आसीजे एक्शन मोड से प्रकृति को सब प्रकार प्रोत्साहन स्वाधीनता दौले साहय करुले पछुक लक्ष्य करुले किंतु जो डुआलिटी जो आसी बस दी जन शासन करने आरंभ करेंगे जड़े माने पुरुष इनएक्टिव होती प्रकृति शासन करना कि पुरुष जो चेयर को आसीजे प्रकृति से इनएक्टिव होना गोटे डुआलिटी डेभलप कर डुआलिटी मैंने द्वैतता डेभलप कर कौन हम ना पुरुष भितर रही कौन ना प्रकृति जमी कौन हो ना स्वाधीनता भाव में क्रिया करें एवं तांकर क्रिया को नियंत्रण करिपारिबा लागि पुरुष माने कोन प्रकृति स्वाधीन भाव में काम करेंगे से स्वाधीनता दिया फ्रीडम दि जाए किंतु पुरुष आपको कौन करेंगे ना कंट्रोल करने आरंभ करेंगे से कौन करेंगे आउ कंट्रोल करने सी शुद्धि स्वाधीन हे प्रभुत्व संपन्न हे कौन हो आउ थे आपको कौन कनसेप्टा को बुझातु कौन कहते पुरुष प्रकृति को फ्रीडम देते संपूर्ण स्वाधीनता देते बर्तमान से स्वाधीनता रही से कम करेंगे किंतु से पुरुषंकर कौन होता है जो स्वाधीनता देते कौन करते
ନା ନିଜେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ବା ଇନଆକ୍ଟିଭ କରି ରହିଥିଲେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ରହିଥିଲେ, ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ, ପଛପଟୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବେସର୍ବା ହେଇକିରି ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସର୍ବେସର୍ବା ପ୍ରକୃତି ହେଇକିରି ଯୋଉ 100% ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କୁ କରିବ କିଏ, ନା ପୁରୁଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବେ, ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବେ, ଫ୍ରିଡମ ରହିବ, ଅଥରିଟି ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ କାହା ପାଖରେ, ନା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିଡମ ଦେବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମଟା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଥରିଟିଟା, ଫ୍ରିଡମଟା ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଙ୍ଗୁଲାରିଟି ନ ହେଇକିରି କଣ ହବ ନା ଡୁଆଲିଟି ରହୁଛି, ଡୁଆଲିଟି ଦୈତ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଡେଭଲପ କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ନା ପାୱାର ଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାୟାର କି ଦୈତ୍ୟ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିବେ, ଇତିହାସ ପଢିଥିବେ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଦିଟା ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଫାଇନାନ୍ସ ପାୱାର ଆଉ ଫିନାନ୍ସ ପାୱାର ଦିଟା ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଲି ଶାସନ କରିବେ, କୋଉଠୁ ଆଦାୟ କରି ପଇସା ଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ଫେଲ କରିଗଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ, ପଇସାଟା ଇଏ ଆଣିକି ଦେଲେ, ତାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ବସି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠେଇଦେବେ, ଇଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାୱାର ବସିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାୱାର ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କରି ପଇସା ଆଙ୍କରି ଇଏ ଆଦାୟ କରିକି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାକୁ କହନ୍ତି ଡାୟାର୍କି ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ହଉଛି କଣ, ଏଠି ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି, ଯେଠି ଯୋଉ ଡାୟାର୍କି ବୋଲିକି ଡୁଆଲିଟି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ହଉଛି କଣ, ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ସେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିବ। ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ଥିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଥରିଟି ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିବ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଆପଣ ଏକଦମ ଯୋଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ନା ଯୋଉ ସିନାରିଓ ଆପଣ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଆଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଧାଡି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ନିଜ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁଆଳି ଯୋଉ ଧାରା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଜୁଆଳିରେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ହେଇକି ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ହଉଛି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସବୁକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ବିଧାନର ଜୁଆଳିରେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦିସ୍ ଆସମ୍ପସନ୍ ଅଫ କଣ ରୁଲରସିପ, ଆସମ୍ପସନ୍ ଅଫ ରୁଲରସିପ, ଶାସନକୁ ଯୋଉ ଶାସନ ପଦକୁ ନିଜେ ଆସିମ୍ କରିବା, ତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା, ନେଇବା ଯୋଉ କ୍ରମରେ ପୁରୁଷ କହୁଛି ଡ୍ରଜ୍ ଅପନ୍ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଜ ଅଫ ନେଚର, ଡ୍ରଜ୍ ଅପନ୍ ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାୱାରଟା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ଆସମ୍ପସନ୍ ଅଫ ରିଲେସନସିପ ରୁଲରସିପ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କରେଇବେ କି ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେବେ, ତାକୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କିଛି ପାୱାର ଦେବେ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା, ଏମାନେ ଯାହା ତାକୁ ଦୟାକରି ଦେବେ, ତାକୁ ଏମଏଲଏ ଦବ, ଏମପି ଦେବ, ସେ କଣ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଦବ, ତାକୁ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ କେବଳ ଯାଇକି ଦେଖିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ କାମ ହଉନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁନି। ତେଣୁ ଏକଦମ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ରକ୍ ବଟମ ତଳେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଶାସନ ଯେମିତି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି କଣ ହଉଛି ନା ଶାସନଟା ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ବୋଲିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସମ୍ପସନ୍ ଅଫ ରୁଲରସିପ, ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିମ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଡ୍ରଜ୍ ଅପନ୍ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଜ ଅଫ ଦ ନେଚର, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଉନା, ସବୁ ଯାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁ। ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ନେଚର ପାୱାର, ତାକୁ ପୋଟେନ୍ସିଜ ଅଫ ଦ ନେଚର ପାୱାର, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୟୁଟିଲାଇଜେସ୍ ଦେମ୍। ତାକୁ ଖାଲି ନେଇକରି କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ନେଇ ଯାଇକରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି, ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତି ଫର ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଗ୍ରୋଥଟା କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି। ହି ଆୱେକ୍ସ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଯେମିତି ଇନର୍ସିଆ ଭିତରେ ଥିଲେ, କନସିଲ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛି ନା ଜାଗରଣ ହଉଛି। କୋଉଠିକି ଜାଗରଣ ହଉଛି? ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୋମିନେଟ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଟରମିନ୍ସ ଦ ଅପରେସନ୍ସ ଅଫ ଦ କମ୍ପାନିଅନ୍ ନେଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଜାଗରଣ ହଉଛି, ଜାଗରଣ ହେଇକି କଣ ହଉଛି ନା ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜାଗରିତ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଡିଟରମିନ୍ କରୁଛି କଣ ନା ଅପରେସନ ଅଫ ଦ କମ୍ପାନିଅନ୍ ନେଚର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଥୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସହଚର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରେସନ, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଟରମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ହି सेज द वर्किंग ऑफ आवर फोर्सेस कौन करेंगे केमी जी कौन दरकार कौ स्वाधीन थी या सब बोलते कारण गोटे समय देखो जो घरे आसिक पहुँचले आप ना से कौन करें आपंकर काउंटर पार्ट जी से सब जाक स्टाइल सहित कनसल्ट कर बुझुते कि आप आसिक सिंहासन बसीगले सब बुझाबुझी कले से कौन करेंगे आपको गोटे फ्रीडम दिज्व कौन कौन कम करेंगे से जो चार्टा या पड़ो से अनुपात अथराइज करा पड़ो ये तो कहते कौन सेट्स द वर्किंग ऑफ आवर फोर्सेस कौन कौन करेंगे केमी जी पाखे कौन दायित्व रब जिन सेट कर सी इन टाइम ठीक समय आसिक कर कारण से जानते एपर्तंत से जानी थे सृष्टिर जो जिनस यही सब जिन करने पड़ो से बसी थे जिते सी आसिक पहुँचे से कौन कर धन लीला सी करवा आरंभ करेंगे एपर्तंत मैनेजर बुझुते तापर मालिक आसिक पहुँचुं मैनेजर हाथ में देखिए कौड़े जाते बर्तमान मालिक आसिक पहुँचुनी सब जाक पावर या नहीं कौन कौन सब परीक्षा करेंगे प्रति मुहूर्त से खबर नौ ये सब चलता विथ द कौन होती रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ट्रुथ ये जहाँ किसी हम से केवल सत्य को अनुसरण करें हाथ में कौन देवे केमी सेट करेंगे सामर्थ्य केमी देवे सब जाक से सत्य को अवलंबन करी से सत्यटा हूँ कौन ना जो सत्य को पुरुष कौन कर आवेक कर जागृत होकर जो सत्य पाखे पहुँचते से सत्यर विधान अनुसार ये रूल ऑफ स्वेच्छाचारिता न थाए ये मोनार्की न थाए ये हूँ कौन ना टोटाल फ्रीडम गोटे देखिए कर सत्यर विधान अनुसार सब जाक परिचालित और परिकल्पित होते हि बिगिन्स टू डायरेक्ट द मूवमेंट प्रथम कौन करुले से करुले किंतु कौन करुले ना पछद पटरे पछरे पछपटे रही सब जिन करुले कि ये कहते डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ नेचर जो प्रकृतिर जो गतिविधि को से कौन निर्देश दौरान एट ए कनसीयस लेवल अनकनसीयस होकर नुह जहाँ नहीं गोटे मन को आसूस नुह सेमती नुहे प्रति मुहूर्त सचेतन होकर डायरेक्ट दौर क्या ना मूवमेंट ऑफ द नेचर केमी कर कौन कर डायरेक्शन दौले आम मैंने एपर्तंत पढ़ुं आगुरी कौन निर्देश दौले एनालिसिस करुले गाइड करुले विल थिला ये क्यारी आउट करुले धारा करुले एवं से करेंगे किंतु पार्थक्य हूँ कौन ना एवं से जो अवेकनिंग आसिक पहुँचला कनसीयसली एवं कंट्रोल आसूची कंट्रोल आसी सारा कौन कहते सी आसिक कंट्रोल आसूची अथॉरिटी आसिक पहुँचुचे फ्रीडम आसिक पहुँचुची निजे सिंहासनच्युत सिंहासन अधिष्ठ मैंने आसित आसीन होती तापर निजे पावर नहीं सारा प्रकृति जो एरिया ऑफ वर्क से कौन करेंगे हाथ में कौन हम तर मूवमेंट कौन हम ताकू से निर्धारण करुँच कौन कहते ना से धारे परिचालित करुँच तेणु यही सब जिन को देखी सारा बुझी सारापर अंततः आम भितर गोटे जिनस आसिक पहुँचो आम जो भ्रम धारणा भितर रहीचु आमर जो गतानुगतिक भ्रम धारणा भितर रहीचु जे सब जाक बोधे ये करुँच ये किसी ना या द्वारा किसी कौटी ना ये धारणाटा अंततः धीरे 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 विलुप्त हो लोप पाइब एवं आम कौन करवा सत्यता आड़ को जाना कारण सत्य हूँ जो सत्य से सत्य आड़ को से जागृत होती असत्य नुहे मोनार्की ना अत्याचार कर जगह से माने ये करूना रेजिस्टेंस ना ये हूँ कारण ये सब जाक हूँ संकल्पर फल ए सब फ्री विल ताकू नहीं सब कार्यक्रम करुँच देखा आरंभ करवा से जो धारणा को लेकर आम आग को जीवा एवं आसंता काली पर्यंत अपेक्षा करवा तार फर्दरटा तार परवर्ती स्टेप को आम कौन करवा प्रयास करने चेष्टा करवा। वंदे मातरम। गुड नाइट। धन्यवाद।